अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट ज़ुहैब आरिफ और आज मुझे मीरपुर आज़ाद के शमी इस वक्त उम्मीद है नाज़रीन नफीस मार्केट में मौजूद है। यहाँ पे आज इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से एक स्टूडेंट्स एक्सपो हो रहा है, तो अभी हम अंदर चलते हैं, इस एक्सपो की कवरेज दिखाते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि इस एक्सपो में उनको यहाँ पे क्या फ़ायदा हो रहा है। कि स्टूडेंट्स एक्सपो है तो हम यहाँ पे स्टूडेंट से बात करके जानते हैं उनको यहाँ पे क्या फ़ायदा हो रहा है। जी 2017 में हमने पहले एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये एक्सपो पूरे मीरपुर का ब्रांड बन चुका है। अभी मैं आपको बताता चलूँ तो इस एक्सपो के पीछे अनथक मेहनत है, बहुत सारे साथियों की कुर्बानियाँ हैं। अगर मैं ये बात कहूँ कि हमारे बहुत सारे साथियों की आज की नींदें पूरी नहीं हैं तो इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं होगी। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग यहाँ पर ज़रा एहतराम के साथ बैठिए, क्योंकि अभी मुझे मार्केट के ऑनर की तरफ से काफ़ी कॉल्स आई कि आपके जो बच्चे हैं वो काफ़ी मसाइल क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा, अगर हमने आप सब के लिए इतनी बेहतरीन बज़म का इनेकाद किया है तो आप भी खुदारा हमारे साथ तावन कीजिए। यहाँ पर जब तक आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं आप लोग एहतराम के साथ सुकून के साथ बैठिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें पड़ी हैं ये सब अमानत हैं, हमने शाम को सारी उनको अमानतन वापस सही तरीके के साथ लौटानी हैं। अजीज़ तलबा व तलबात, इस्लामी जमीयत तलबा का ये हुस्न रहा है कि जब भी उसको ज़रूरत पेश आई, जिस भी तरह की ज़रूरत पेश आई, उसने उसी बज़म का उसी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस्लामी जमीयत तलबा एक्सपो का इनेकाद करती है, इस्लामी जमीयत तलबा दरूस कुरान का इनेकाद करती है, शब बेदारियों का इनेकाद करती है और दीगर तरबियती कैंप्स का इनेकाद करती है।
زیادہ پہاڑ کس ملک میں ہے؟ کوشچن نہیں بولنا ہے، صرف ہینڈ ریز کرنا ہے. روانڈا افغانستان. نہیں، غلط جواب. ایشیا. غلط جواب. بھوتان. آگے ان کو دے مائک. بھوتان. بھوٹان. غلط جواب. سوئٹزرلینڈ. سوئٹزرلینڈ. وہ کون سا جانور ہے جو کھڑے ہو کر سوتا ہے؟ اس طرف سے. سوال ڈسمس. تو ناظرین اس وقت ہم ادھر اسلامی جمعیت طلبہ کے اسٹوڈنٹ ایکسپو میں موجود ہیں. یہاں پہ الخدمت فاؤنڈیشن نے اپنا ایک اسٹال لگایا ہوا ہے، ان سے ہم کیمپ لگایا ہوا ہے، ان سے ہم بات کرتے ہوئے جانتے ہیں اس کیمپ کے حوالے سے. سر آپ اس کیمپ کے حوالے سے بتائیں، اس کیمپ کا کیا مقصد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے ہیں اور یہاں آپ نے الخدمت کے حوالے سے پوچھا میرے سے. تو الخدمت فاؤنڈیشن جو کہ انٹرنیشنلی اور نیشنلی ریکگنائزڈ ایک بڑی ایک این جی او ہے جو پاکستان میں بھی اور پوری دنیا کے اندر جو ہے نا خدمت خلق کا کام کر رہی ہے. تو ہم اس کے ایز اے والنٹیئر، میں والنٹیئر ہیڈ ہوں ڈسٹرکٹ میرپور کا، اور یہ ہمارے ساتھ والنٹیئرز موجود ہیں ہم یہاں موجود ہیں اسٹیم اسٹوڈنٹ ایکسپو کے اندر جو میرپور کے طلباء کے لیے آرگنائز کیا گیا اسلامی جمعیت طلبہ کی طرف سے. تو بیسیکلی یہاں پر ہمارا بیٹھنے کا اور اسٹال لگانے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے ایک تو ان کے اندر ڈونیشن کا، خیرات کا جذبہ پیدا کرنا، ٹھیک ہے، اور لوگوں کی ہیلپ کرنے کا جذبہ پیدا کرنا. اس کے علاوہ ہم یہاں پہ والنٹیئر رجسٹریشن کر رہے ہیں تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں پہ بھی کسی قسم کی کوئی نگرانی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو وہاں پر ہمارے پاس ہمارے والنٹیئرس کا ڈیٹا موجود ہو، ہمارے والنٹیئرس رضاکار ہمارے موجود ہوں لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے. اور اس والے سے ہم یہاں موجود ہیں. یہاں ہمارا ڈونیشن کا ہم نے ایک باکس بھی رکھا ہوا ہے اور یہاں پر ہم والنٹیئر کی رجسٹریشن بھی کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کو ایز اے والنٹیئر ہم رجسٹر بھی کر رہے ہیں. اچھا، جیسے سر آپ نے بتایا کہ آپ لوگ ادھر اس کیمپ میں آپ لوگ رجسٹریشن بھی کر رہے ہیں والنٹیئرس کے لیے اور بچوں کو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ وہ خیرات کے بارے میں. تو یہ بتائیں، یہ جو ایکسپو ہے تو ہم اس طرف بھی آتے ہیں، یہ جو ایکسپو ہے اسٹوڈنٹ ایکسپو ہو رہا ہے اسلامی جمعیت طلبہ کا، اب کیا سمجھتے ہیں کیا اس طرح کے ایکسپوز ہونے چاہیے؟ بالکل ایسے ہی ہے. میں سب سے پہلے تو ان طلباء کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ جنہوں نے اس عمر میں، آپ دیکھیں یہ 17 سال کے 18 سال کے نوجوان ہیں سارے کالجز کے جنہوں نے خود آرگنائز کیا ہے. تو میں تو چاہتا ہوں کہ یہ سٹی کے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ ان کو سپانسر کرے، ان کی حوصلہ افزائی کرے، ان کے ساتھ مل کے ایسے صحت افزا پروگرامات کا انعقاد کرے. آپ دیکھیں کتنے منظم انداز میں انہوں نے اسٹوڈنٹس کے اندر لڑکوں کو ایک سائڈ پہ، لڑکیاں ایک سائڈ پہ، ایگزیبیشن ایک سائڈ پہ، اسٹالز ایک سائڈ پہ. تو بڑی بات ہے یہ. تو میں تو ان کو سب سے پہلے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ شہر کے اندر اس طرح کی صحت افزا جو پروگرامات ہیں ان کے اندر اضافہ ہو اور طلباء کے لیے ایسی مزید سرگرمیوں کا انعقاد ہو سکے. جی ناظرین، جیسے اس وقت ہم ادھر الخدمت فاؤنڈیشن کے کیمپ میں موجود تھے، یہاں پہ ہم نے ان سے اس کیمپ کے حوالے سے بات کی. ابھی ہم آگے اگلے کیمپس میں چلتے ہیں، ان سے بھی اس کیمپ کے حوالے سے جانتے ہیں. تو ناظرین اس وقت ہم ادھر اسلامی جمعیت طلبہ کے ایکسپو میں موجود ہیں. یہاں پہ مس یونیورسٹی کے طلبہ کی جانب سے ایک بلڈ کیمپ لگایا گیا. ابھی ہم ان سے بات کرتے جانتے ہیں. سر یہ بتائیں، یہ جو بلڈ کیمپ ہے اس بلڈ کیمپ سے کیا فائدہ ہے، کیا اس کا مقصد ہے؟ بیسیکلی عرفان شہید بلڈ سوسائٹی جو ہے یہ ہر سال ایک بلڈ کیمپ آرگنائز کرتی ہے جس میں فری بلڈ سیمپلنگ ہوتی ہے. تو وہاں سے جو بیسیکلی والنٹیئرز ہوتے ہیں وہ ہم رجسٹر کرتے ہیں اور پھر والنٹیئرلی وہ ہول ایئر جو ہے نا وہ جب ہمارے پاس کوئی بھی کیس وغیرہ آتا ہے ہم اس کو ویریفائی کر کے تو وہ بلڈ بلیڈ کرواتے ہیں فری آف کاسٹ. تو اس میں والنٹیئرز کی بھی کیا یہاں پہ رجسٹریشن کر رہے ہیں آپ؟ ہاں جی، اس میں یہ ہے کہ ابھی اسکولس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں بیسیکلی ایج تو ان کی 10 سے 12 سال ہے، لیکن یہ ہے کہ ان میں ایک کنسیپٹ بلڈ اپ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی جو ہے نا بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ان کو تھوڑا سا بتا رہے ہیں کہ آپ بلڈ ڈونیٹ کیوں کریں، اس کے بینیفٹ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی ہم ان کو اس حوالے سے گائیڈنس پرووائڈ کر رہے ہیں. اچھا سر، یہ تو آپ نے کیمپ کے بارے سے بتایا. اب ہم تھوڑا سا آتے ہیں ذرا ایکسپو کے بارے، ایکسپو میں. ٹھیک ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ایکسپو میں کیا فائدہ ہو رہا ہے بچوں کو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کہ ایکسپو ہونے چاہیے؟
हाँ, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आता है। अभी बेसिकली इस्लामी जमीयत तलबा मीरपुर जो एक्सपो ऑर्गेनाइज़ कर रही है, इसमें वो काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, स्पीच कंपटीशन, एग्जीबिशन, ब्लड कैंप और एक्स्ट्रा मतलब काफ़ी सारी अलहिदमत का जैसे कैंप लगा हुआ है, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और ये एक नहीं, कम अज़ कम साल में 1-2 ज़रूर होने चाहिए, और ये इस्लामी जमीयत तलबा मीरपुर का काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। जी नाज़रीन, जैसे इस वक्त हम इधर ब्लड कैंप में मौजूद हैं और यहाँ पे हमने इनसे इस ब्लड कैंप का मकसद जाना और एक्सपो के हवाले से जाना, तो अभी हम यहाँ पे बच्चों से बात करते हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं और जानते हैं कि स्टूडेंट एक्सपो में उनको क्या फ़ायदा हो रहा है। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम इधर स्टूडेंट्स एक्सपो में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक कॉलेज के तालिब इल्म मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। ये बताएं, ये जो एक्सपो हो रहा है इस्लामी जमीयत तलबा की तरफ से, ये स्टूडेंट एक्सपो है, तो आप खुद भी एक स्टूडेंट हैं, तो आप क्या समझते हैं, आप लोगों ने अभी तक यहाँ से क्या सीखा है, क्या फ़ायदा हो रहा है आप लोगों को? जी सर, मैंने ये सीखा है कि यहाँ पे स्पीचेस हमने सुनी है फ़लस्तीन के हवाले से, वो हमने सुनी है फ़लस्तीन के हवाले से जो स्पीचेस हमने पिक की हैं उनको हमने दिमाग में बिठाया, ठीक है। वो जो उन्होंने की थी फ़लस्तीन के हवाले से जो बातें उन्होंने की हैं, वो ज़ाहिर सी बात है एक हम मुसलमान का दर्द समझ सकता है। उसके बाद हमने इधर तिलावत कुरान पाक सुनी है सबसे, जिससे शुरुआत होती है महफ़िल की, एक पंडाल की जो शुरुआत होती है महफ़िल, नात हमने सुनी है। उसके बाद नातें वगैरह भी सुनी हैं। हमने बहुत कुछ सीखा है इस एक्सपो से, और इंशाल्लाह नेक्स्ट साल भी आएंगे, इस एक्सपो में हासिल होंगे। जी नाज़रीन, जैसा हमारे साथ यहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद थे, इनसे हमने बात की इस एक्सपो के हवाले से, भी हम मज़ीद यहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हो जानते हैं एक्सपो के हवाले से कि उन्होंने इस एक्सपो में क्या सीखा है। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे तालिब इल्म मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर ये बताएं, ये जो इस्लामी जमीयत तलबा है यहाँ पे आज स्टूडेंट्स एक्सपो करवा रही है, तो आप खुद एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप क्या समझते हैं एज ए स्टूडेंट आपने यहाँ पे आके क्या सीखा है? यस सर, इन्होंने जैसे एक्सपो में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स थे, हमने एक दूसरे का मुकाबला करना, उसमें एक्टिविटीज़ में सीखा। इससे हमारी सर स्किल्स में डेवलपमेंट हुई है। जैसे हमने ऐसे राइटिंग किया है, ऐसे राइटिंग में हमने जो तरीका सीखा है ऐसे करने का, उसकी प्रैक्टिस करके उससे हमारे साथ जी स्किल्स में इजाफा हुआ। जी नाज़रीन, जैसा हमारे साथ यहाँ पे तालिब इल्म मौजूद है, इनसे हमने बात की इस एक्सपो के हवाले से। इनका यही कहना था कि इस एक्सपो में आके इन लोगों ने बहुत कुछ सीखा। यहाँ पे इन्हें मुख्तलिफ गेम शोज करवाए गए, मुख्तलिफ इन्हें कॉम्पिटिशन करवाए गए, इनसे इनका टैलेंट ये यहाँ पे आगे लेके आए हैं। अभी इस प्रोग्राम से हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, मुलाकात होगी किसी और दिन किसी और वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।